Welcome my dear students in our English Easy study group. In this video today we will discuss our lesson The Boy Who Broke the Bank. Here is the chit chat activity which is given on your textbook on page number 47. I give you the answer of the particular questions, but remember my dear students, it is personal response based activity, so you have to write your own answers. Here are 3 questions, that is, talk with your group about some recent rumors when people believe at first and suffer for it later. Also discuss how one can decide whether some news is a fact or a fake. Who do you think are responsible for spreading false news? Do you believe in all the news that you come across? Given examples of rumors which seems to be fact in the beginning, later it was false. विद्यार्थी मित्रांनो, कितीतरी गोष्टी अशा असतात की त्या पहिल्यांदा आपल्याला खऱ्या वाटतात पण शेवटी त्या अफवा निघतात. त्याच अनुषंगाने ह्या चिटचॅट ॲक्टिव्हिटीज आहेत. सो लेट्स रीड द आन्सर्स, राईट इट इन युअर नोटबुक, बट ट्राय टू राईट युअर ओन आन्सर्स टू. अनदर chat you have to complete, which is also given on page number 47. Just look at the chart and write it in your notebook. Let's discuss our lesson, which is written by Ruskin Bond. Ruskin Bond is an Indian author of British descent. He lives in Mussoorie, India. He got the Sahitya Academy Award in 1992. He was awarded Padma Shri and Padma Bhushan awards too. विद्यार्थी मित्रांनो, रस्किन बॉन्ड ब्रिटिश वंशाचे भारतीय लेखक जे भारतामध्ये मसुरी येथे राहतात. त्यांच्या साहित्य क्षेत्रातील योगदानामुळे त्यांना साहित्य अकादमीच्या पुरस्काराने सन्मानित केलं गेलं. इन दिस स्टोरी हिअर आर सम इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर्स. नथू, स्वीपर बॉय. सीताराम, वॉशरमॅन्स सन. सेठ गोविंदराम, द बँक ओनर. मिसेस श्रीवास्तवा, सीताराम's customer. Mrs. Bhushan, Mrs. Srivastava's friend. Mr. Bhushan is the husband of Mrs. Bhushan. Kamal Kishore is a photographer and Dipchand is a barber. All that characters plays important role in this story. Here are another characters in this story, that is Ganpat, an elderly gentleman, manager, free vendor, battle seller, tailor, general merchant and jeweler. Let's discuss some important point of the story. Then you understand it easily. Nathu, who is the sweeper boy in the People Nagar bank, was banging his pan against a dustbin. Sitaram the washerman passed by at that time and he asked to the Nathu to don't raise such dust. Are you annoyed because they are still refusing to pay you an extra 2 rupees a month? बघा विद्यार्थी मित्रांनो, शेठ गोविंदरामच्या मालकीच्या पीपलनगर बँकेच्या कर्मचारी जो आहे नथू, हा चिडचिडीमध्ये कचरा झाडत होता आणि कचऱ्याच्या डबावर हातातली सुपली आपटत होता. त्याचवेळी सीताराम धोबण्याचा मुलगा तेथून जात होता आणि तो त्याला विचारतो, का बरं बाबा तू इतका वैतागला आहेस? तेव्हा नथू त्याला म्हणतो, आय डोंट विश टू टॉक अबाउट इट. आय हॅवंट इवन रिसीव माय रेग्युलर पे. सो इफ आय गेट माय मनी आय एम ऑफ. वेल आय विश यू लक, सेड सीताराम. आय विल कीप अ लुकआउट फॉर एनी जॉब्स दॅट माइट सूट यू. बरं, सीताराम म्हणाला, का बरं बाबा तू इतका वैतागला आहेस? तेव्हा नथू त्याला म्हणतो की मला इथे काम करायची अजिबात इच्छा उरली नाही. महिन्याची 20 तारीख आली तरी मला माझा नेहमीचा पगारसुद्धा मिळाला नाही आणि असंच नेहमी माझ्याबरोबर होते. मला माझा पगारच वेळेवर मिळत नाही आणि त्यामुळेच मला इथे काम करायचं नाही. तेव्हा सीताराम त्याला म्हणतात, ठीक आहे, मी जर तुला दुसरं काही काम मिळत असेल तर नक्की सांगेल. अँड व्हॉट हॅपन, बघा पुढे काय होतंय. At the fourth home he visited, Sitaram heard the lady of the house mention that she was in need of a sweeper. He said to the customer that he can start from the next month. He have his friend sweeper boy. He is with bank just now, but they aren't giving him his pay and he wants to leave. Sitaram त्याच्या एका ग्राहकाला एका सफाई कामगाराची आवश्यकता असते त्यावेळी म्हणतो की नथू माझा एक मित्र आहे की जो पीपलनगरमध्ये बँकेत सफाई कर्मचारी आहे.
पण बँकेकडून त्याला वेळोवेळी पगार मिळायला उशीर होतो आणि म्हणून त्याला तो नोकरी सोडायची आहे. Sitaram glad that he had been of service to both a customer and his friend. Mrs. Srivastava had to do some shopping, so she goes to the marketplace. सीताराम आनंदून जातो कारण त्याच्यामुळे नथूलाही नोकरी मिळणार असते आणि त्याच्या कस्टमरला म्हणजेच मिसेस श्रीवास्तवना सुद्धा त्यांना काम करायला एक सफाई कामगार मिळणार असतं. त्यामुळे सीतारामला आपण काहीतरी केल्याचा आनंद वाटू लागतो. इथे मिसेस श्रीवास्तवा मार्केटला जायला निघतात. अँड देन व्हॉट हॅपन, नंतर काय होतं पाहूया आपण. हिअर आर सम न्यू वर्ड्स, जस्ट राईट इट डाऊन इन युअर नोटबुक. व्हॉट हॅपन आफ्टरवर्ड्स, मिसेस श्रीवास्तवा found in the market her friend, that is Mrs. Bhushan. Mrs. Srivastava said to Mrs. Bhushan that, "Do you know, my dear, that Seth Govindaram's bank can't even pay its employees. Only this morning I heard a complaint from their sweeper." मार्केटमध्ये खरेदीला गेलेल्या मिसेस श्रीवास्तवा त्यांच्या मैत्रिणीला म्हणजेच मिसेस भूषणला म्हणतात, तुला माहिती आहे का, पिपलनगरमधली जी बँक आहे सेठ गोविंदरामच्या मालकीची, तिच्यामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार देत नाही. मिसेस भूषण सेड, शॉकिंग, मीन्स दॅट द बँक इज इन अ बॅड वे. सो मिसेस भूषण said this thing to her husband, that I don't know what was happening in these Peoplenagar, even the banks about to go bankrupt. या पिपलनगरमध्ये काय चालले कुणाच ठाऊक. श्रीमती भूषण आपल्या पतीला म्हणजे श्रीयुत भूषण यांना म्हणाल्या, म्हणे या पिपलनगरमध्ये बँकेवरही दिवाळखोरीची वेळ आलेली आहे. त्यांचं हे बोलणं मिस्टर भूषण यांच्या मित्राने म्हणजेच कमल किशोर यांनी ऐकलं. तेव्हा ते म्हणाले, व्हॉट इज दॅट, सेड कमल किशोर सिटिंग अप सडनली. विच बँक, पिपलनगर बँक, डोंट टेल मी यू हॅव एन अकाउंट देअर. बघा, अर्थात पिपलनगर बँक. किशोर भाऊ, तुम्हाला माहिती आहे का की पिपलनगरमधील बँक त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना पगार देत नाही, त्यांनी बंद केलेला आहे. तेव्हा किशोर भाऊ म्हणतात, माझं त्या बँकेत खातं नाही आहे, पण माझ्या शेजाऱ्याचं मात्र नक्की आहे. Deepchand, have you heard the latest? The Peoplenagar Bank is about to collapse. You would better get your money out as soon as you possible. दीपचंद जो नावी आहे त्यांना किशोर भाऊ म्हणतात, दीपचंद बातमी ऐकलीस का, पिपलनगरमधील बँक बंद होणार आहे, तुझे पैसे जे आहेत ते लवकरात लवकर काढून घ्या. Deepchand, who was cutting the hair of an elderly gentleman, was so startled that his hand shook and he nicked his customer's right ear. He had just heard, and he sped across the road to the general merchant store where there was a telephone. He dialed Seth Govindaram's number and asked what happened actually. अशा या गोष्टी अशा पसरत गेल्या. श्रीमती श्रीवास्तवाने सांगितलेली गोष्ट मिसेस भूषण यांनी सांगितली त्यांच्या मिस्टरांना आणि ती किशोर भाऊंना कळाली. किशोर भाऊंनी ती त्याच पद्धतीने दीपचंद नाव्याला सांगितली. पुढे काय होतंय, दीपचंद नावी जो दुकानात केस कापत होता त्याने ही बातमी ऐकल्यामुळे त्याच्या ग्राहकाचा कानच कापून टाकला आणि मग त्याने न राहून किराणा दुकानामध्ये सेठ गोविंदराम यांचा नंबर फिरवला. तिथे त्यांना कळलं की सेठ गोविंदराम काश्मीरला गेले आहेत. पुढे काय होतं दॅट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट व्हिडिओ. बट बघा मित्रांनो, गोष्ट साधी असते पण ती इतरांपर्यंत पोहोचेपर्यंत कशी अफवा होते, दॅट इज गिवन इन दिस लेसन. थँक्स फॉर वॉचिंग माय दिस व्हिडिओ. वी विल come soon with our next part of this lesson. Thanks for watching my video.